संतन मोको पूंजी सौंपे, तो उतरे मन का धोखा। धर्म राय अब कहाँ करे गो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भय सुख पाया, संतन कै प्रसादे। कहो नानक हर स्यों मन मान्या, रंग रते बिस्मादे। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। निमाणियां दे मान सतगुरु, नताणियां दे ताण, ने आसरियां दा आसरा। सर्ब सांझी वालता दे रहबर दसां पातशाहियां दी जोत। राजान राज पानान भान, देवान देव उपमा महान। ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु शहनशाह दी निर्मल हजूरी विखे सुभाईमान। सन्मानयोग गुरु का खास रूप खालसा साध संगत। गुरमत विचारण तो पहला अदब सहित बेनती करां, जितने समय वास्ते भी बैठना है, यतन करियो भई मन हिरदा टिकिया हो। प्रभ की उस्तत करो संत मीत। ते जुगत केड़ी दसी, ढंग केड़ा दसिया, सावधान एकाग्र चीत। शरीर करके सावधानता, चित करके एकाग्रता बख्शिया जे। सारी संगत अदब सहित मिल के गुर फतेह की सांझ पाईए। जोड़ो गुरु साहब के सत्कार विच हथ, झुकाओ गुरु ग्रंथ साहब नूं सीस, बुलाओ फतेह। सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर साल की तरह सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा हजारा सिंह जी, उन्हों की सालाना याद विच आपां सारियां संगतां मिल बैठे हाँ। अति सन्मानयोग आदरणीय महापुरुषों के संत बाबा हजारा सिंह जी के सत्कारयोग पोतरे बाबा बुद्ध सिंह जी, सारियां संगतां के सहयोग नाल उन्हां दा उपराला इस महान गुरमत समागम विच महान शख्सियतां भी सिंह साहबान सतगुरु जी की पावन हजूरी विच पहुंचे आ। जदों कदे रब दे प्यारियां दी बात करदे हो ना, ये ठीक है सारे दा सारा संसार बिनसन हार है, सारे दा सारा जगत नाशमान है। किस नाल कीचै दोस्ती, सब जग चलन हार। पर श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह ने अपनी पावन बाणी च एक दोहरा उचारण किया। गुरु ग्रंथ साहब के अखीर विच जिथे श्री गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी है ना, श्लोक महला 9वां, जिथे गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के श्लोक आ, उथे अखीर विच गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह के नाल कुछ दोहरे आ। बल छुट के बंधन परे कशु ना होत उपाए, इथों दोहरे शुरू हो जाते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह ने खसम की बाणी विच एक दोहरा उचारण करदे बचन वरते। कहंदे चार जने आ जिन्हां नूं मौत नहीं आउंदी, चार जने आ जिहड़े मरदे नहीं गे, नाश नहीं हुंदे, अबनासी आ। कौन कौन? साहब सच्चे पातशाह दे बचन ने कहन लगे नाम रहियो, जिन्हां ने सदा रहना, मरना नहीं जिन्हां ने। साहब दे बचन कहन लगे नाम रहियो, साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद। कहो नानक एह जगत में किन जपियो गुरमंत। इथे गोबिंद परमात्मा दा वाचक आ ते जिहड़ा गुर शब्द आ वो सतगुरु दा वाचक आ। ध्यान नाल बेनती सुनियो, परमात्मा सदा वास्ते अबनासी आ,
ਤੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਨਾਸੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਬਨਾਸੀ ਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਸੈਂ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਬਨਾਸੀ, ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਏ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਆਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੋਡ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਬਨਾਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਬਨਾਸੀ। ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ। ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹਿਜ ਪੀਏਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਸਦਾ ਥਿਰ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਬਨਾਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਨਾਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਅਬਨਾਸੀ। ਸਜਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰੂ ਵਰਗੇ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗੇ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਵਰਗੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਅਬਨਾਸੀ ਨੇ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ। ਗੁਰਮੰਤ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਜਣੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਕਈਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਮੁੰਦ ਵਰੋਲ ਸਰੀਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਅੱਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਸੁਣਿਓ ਬਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਹੈਰਾਨੀ ਕੁੰਨ ਬਾਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਬਿਨਸਣਹਾਰ। ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹ ਮੁਖ ਪਾਂਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਤੇ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਲੂਕਟ ਲਾਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਅਬ ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਵਨ ਹਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਨਾਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਅਬਨਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਅਬ ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਵਨ ਹਾਰਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਚ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ ਪਾ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਸੰਗੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਬਿਨ ਸਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਪਦਾਰਥ ਬਿਨ ਸਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੇ ਮਰਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਤੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ, ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਿਜੇ ਮਰੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਤ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਜਣੋ, ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਈ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਆ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੈ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਸ਼ੀਪੋ ਸ਼ਾਹਿਲੇ ਰਾਮ ਨ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਇੱਕ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ, ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨਾ, ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੱਧੇ ਭਰਮੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੋ। ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸੁਣੋ ਤਲੋਚਨ, ਬਾਲਕ ਪਾਲਣ ਪੌੜੀ ਵਾਲੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰਕ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਾਰਸਿਓ ਲੈਣ ਮਲਾਏ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆਓ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਭਗਤ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਨਗਰ ਦੇ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨਾਮਦੇਵ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਤਰਲੋਚਨ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲੋਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਅਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਅੱਗਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਘਰੋਂ,
एक दिन दरवाजा खुला वेख के ना तरलोचन ने सोचिया बेनती करके वेख लेने सजना जे तू रब की बंदगी करदा ते तेरे कोल बह के मैं भी जुड़ जाना परमेश्वर नाल। कहन लगे भगत नामदेव ने करनी बंदगी ते तरलोचन ने कोल बह जाना जाके नाले ते दोवां ने मिल के रब दे गीत गाउणे ते नाल नाल भगत नामदेव ने तरलोचन नूं रब दीयां बातां सुणाउणीआं। ये बचन भाई गुरदास जी ने अंकित कीते, अमृत बोल ने उन्हां दे। कहन लगे दर्शन देखण नामदेव भल के उठ तरलोचन आवे भगत करन मिल दोए जने। परमात्मा दी भगती दोवें इकट्ठे होके करदे नामदेव ते तरलोचन। कहन लगे भगत करन मिल दोए जने ते नामदेव हर चलत सुनावे। जेड़े भगत नामदेव आ ना वो रब दे चलत रब दे कौतक तरलोचन नूं सरवण कराउंदे रोज। कई दिन लंघ गए सुनदे भगत तरलोचन। एक दिन तरलोचन हाथ जोड़ के बह गया जी नामदेव दे अगे। पता की कहंदा? कहंदा नामिया नामदेव जे तेरी आग्ञा होवे ते एक दिल दी बात तेरे नाल सांझी करा। नामदेव कहंदे तरलोचन दस आपां मित्र हो गए दोवें रब दी बंदगी करदे आ दोवें जने बह के, दस तेरे दिल दी किहड़ी बात आ। तरलोचन कहंदा नामदेव एक किरपा कर सजना तू परमात्मा दा रब दा दर्शन कीता ते मेरी भी किते रब दे अगे बेनती कर पई ओ मालिक किते मैनू भी दर्शन दवे किते मैं भी उस परमेश्वर नाल जुड़ जा। ध्यान दिओ जी दान दे भगती लाइन हर स्यों लैन मिलाए तिन्ने पंक्तियां सुनियो हुण। कहंदे दर्शन देखण नामदेव भल के उठ तरलोचन आवे भगत करन मिल दोए जने नाम देओ हर चलत सुनावे ते मेरी भी कर बेनती दर्शन देखा जे तिस भावे। तरलोचन कहंदा मेरी भी कर बेनती। कहंदे सजना मेरी बेनती पचा खां भला रब अगे, मेरी भी रब दे अगे अरजोई कर, तरला लै मेरे वल्लों भी। कहंदे मेरी भी कर बेनती दर्शन देखा जे तिस भावे ठाकर जी नूं पुछियो सु। नामदेव तू रब दे नाल कल्ला दिल दीयां बातां पाई जाना। कहंदे ठाकर जी नूं पुछियो सु। कहंदे अपने मालिक निरंकार नूं पुछी नामदेव कि तरलोचन भी तेरा दर्शन करना चाहता ते शर्त की रखी ओ दर्शना वास्ते, किवें तेरा दर्शन करे। कहंदा पा माड़ी जी फरमाइश कर मेरी कोई बेनती ओदे अगे, रब दा प्यारा जोड़दा किवें रब नाल। कहंदे मेरी भी कर बेनती दर्शन देखा जे तिस भावे ठाकर जी नूं पुछियो सु दर्शन किवें तरलोचन पावे। भाई गुरदास जी कहंदे कहंदे दर्शन किवें तरलोचन पावे। कहंदे तरलोचन तेरे दर्शन किवें कर सकदा। ते भगत नामदेव ने आख्या सजना घर नूं चल जा, हुण करांगा मैं तेरी बेनती, पुछांगा मैं अपने मालिक नूं। कहंदे नामदेव बह गया सुरत जोड़ के रब दा प्यारा ते ठाकुर दे अगे मालिक दे अगे जोड़े हत्थ। कहंदे प्रभु आ मेरा मित्र है तरलोचन, ये भी तेरे दीदार तेरे दर्शन करने चाहता है। मालिका किते तरलोचन दी भी बांह फड़ ला। ते भाई गुरदास ने अगली पंक्ति लिखी। कहंदे हस के ठाकुर बोलिया, परमात्मा रब बोलिया नामदेव दे अगे। कहंदे हस के ठाकुर बोलिया नामदेव नूं कह समझावे। नामदेव नूं रब निरंकार वाहिगुरू पता की आखदा? कहंदे नामदेव ये किसे दावे नाल नहीं मिलाप हो सकता, किसे दावे दे नाल रब नूं भाव परमात्मा कहंदा दावे करके नहीं मिलिया जा सकदा। कहन लगे हाथ ना आवे भेट सो तुस तरलोचन मैं मुहे लावे। परमेश्वर कहंदा दुनिया दी कोई चीज ऐसी भेटा नहीं जेड़ी भेटा दे के रब प्राप्त किया जा सकदा होवे। कोई धन माया दे वट्टे च नहीं मिलदा, धन माया पदार्थां ते वस्तां दे वट्टे च सजणों मिलदा होवे भाई लालो वर्गे खाली रह जांदे, मलक भागो वर्गियां दे घर बह के बह जांदा जाके बाबा नानक। जे किते धन माया ते महल्लां ते महल माड़ियां वालियां नूं मिलदा हुंदा फिर दुर्योधन दी कुल्ली विच जाके रात कटदा, बिदर वर्गे खाली रह जांदे। राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो भाओ बिदर को देखियो ओ गरीब मोए भावे। कहन लगे नामदेव कहंदे मालिक जेड़ा तरलोचन है ओ मेरा मित्र है, कर किरपा किते ओनू दीदार बख्श दे, किते ओनू भी दर्शन जेड़ी शर्ती ओ रख ला। पर मालिका वो मेरा मित्र ही, ओदी बांह फड़ ला। उन्हें मेरे अगे भी तरला लिया, ओदा तरला मैं तेरे अगे पहुंचा रहा हूं।
ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। 7ਵੀਂ ਪੰਕਤੀ ਚ 7ਵੀਂ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹਉ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਭਗਤ ਦੇ, ਹਉ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਭਗਤ ਦੇ। ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਤੈਂ ਸੰਸਾਰੀਆ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਉ ਵਸ ਹਾਂ ਭਗਤ ਦੇ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੰਗਾ ਭਗਤੀ ਦਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦਾਵੈ ਦਾਜਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਨਿਰਦਾਵੈ ਰਹਿ ਨਿਸੰਕ, ਜੋ ਜਨ ਨਿਰਦਾਵੈ ਰਹਿ, ਸੋ ਗਣ ਇੰਦਰ ਸੋ ਰੰਕ। ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੰਗਾ ਭਗਤੀ ਦਾਵੈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚੋਲਾ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਹੋਏ ਵਿਚੋਲਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਚੋਲਾ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਬਣ ਜੇ ਬਾਹ ਫੜ ਜੇ ਨਾ, ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਓਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਤੇ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀ ਉਹ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਤਨ ਸਰੀਰ ਸੜ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਿਖਾ ਚ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਚਿਖਾ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਸਜਣੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਬਚਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਹ ਜੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਅਰਾਧ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਏ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਵਾ। ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਲੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਕੇ 21 ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਲਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਡੂਮਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ, ਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਛੱਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਦੀ ਸਿਫਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਸਾਥ, ਮੈਂ ਡੂਮਾਂ ਦਾ ਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ,
तू बेदी खत्रियां दा पुत धनवान ते अमीरां दा, तेरा मेरा कादा मिलाप, जे साथी बनाना ही ते अपने वर्गा बना, पहला अपने जैसा। गुरु बाबे ने गल ना ला के भाई दा खिताब दिता। अज जेड़ा भाई शब्द वरतदे हो ना, भाई गुरदास, भाई मनी सिंह, भाई लैना, सब तो पहला भाई शब्द भाई मरदाने की झोली च पाया गुरु नानक देव साहब। तू मेरा भाई भरा हो गया, जिथे मेरा वासा उथे तेरा वासा, जिथे मेरा टकाना उथे तेरा टकाना, अज तो तू मेरा भाई होया। गुरु नानक पातशाह दे अगे झुक के मरदाने ने आख्या, बाबा भाई भी बना लिया, साथी भी बना लिया, जिथे मेरा टकाना उथे तेरा टकाना, जिथे मेरा वासा उथे तेरा वासा। बाबा एक गल होर कह। गुरु नानक देव साहब ने आख्या, मरदानिया जो आखे, कहंदा बाबा ये भी कह, जिथे गुरु नानक दा वासा उथे तेरा वासा, जिथे गुरु नानक दा टकाना उथे मरदानिया तेरा टकाना। बाबा एक गल होर कह। गुरु नानक साहब ने आख्या, मरदानिया दस। कहंदा बाबा ये भी कहो, जिथे तक गुरु नानक दी सुरत उथे तक मरदानिया तेरी सुरत। 50 प्रीतम दे देश तक इस सुरत नूं लै जा, उथों तक। धन गुरु नानक ने सीने नाल ला के आख्या सी, मरदानिया जिथे तक नानक दी सुरत उथे तक तेरी सुरत। पर बेनती सुनियो, जेड़ी गल मैं करनी चाहना, 8 साल लगातार पहली उदासी ते दुनिया नूं थां थां ते तारिया। जदों 8 सालां बाद तलवंडी गए ना जी, तलवंडी राय भोए दी तलवंडी, अज श्री ननकाना साहब कहने आपां। गुरु बाबे ने माता पिता नूं भी मिले, साहब सच्चे पातशाह गुरु नानक पातशाह बाबा मेहता कालू माता त्रिपता नूं मिले। कहन लगे, मरदानिया तू भी अपने परिवार की सार लै आ, घरों होके आ। करीबन 8 साल हो गए, उन्हां दिनां च कोई चिट्ठी नहीं, कोई टैलीफोन नहीं, कोई सुनिया नहीं घर। 8 सालां बाद अज कोई बंदा प्रदेश गया होवे, 8 सालां बाद वापस आए, भावें उन्हां दे पुत धीआं वा सजणों, भावें ओदी पत्नी आ, किन्नियां आसां होणगियां, किन्नियां सालां बाद किते जे उन्हें आउणा ते की लैके आएगा साडे वास्ते। पर जदों भाई मरदाना घर दा दरवाजा खड़कांदा है 8 साल बाद, ते सजणों एक छोटा जिहा थैला उहदे कोल, जिस दे विच 2-4 उहदे कपड़े आ, चोले आ, बस्तर, ते एक मोढे दे उत्ते बाबे नानक नाल वजाउण वाली रबाब थैले दे विच पा के मोढे ते टंगी। 50 साल रबाब वजाई गुरु नानक साहब ने, 50 साल, अद्धी सदी। भाई वीर सिंह होरां ने एक जगह ते लिखिया, कहंदे बाबा नानक गाउंदा सी, भाई मरदाना रबाब वजाउंदा सी। कहंदा मरदाने दी वजे रबाब ते बाबा नानक गावे, दरख्तां दे उत्ते बैठे पंछियां दियां समाधियां लग जांदियां सन। दरख्तां ते बैठे पंछी झूमण लग पैंदे सन गुरु बाबे दी बाणी सुन के। 8 सालां बाद जा खड़काया दरवाजा घर दा। जदों भाई मरदाना जी घर पहुंचे, घर वाली ने दरवाजा खोलिया, पत्नी ने। भाई मरदाना जी खड़े बड़े अदब सत्कार नाल मिले, घर बह गए, मंजे ते बिठाया, धीआं पुत भैन भरा सारे आ गए। 8 सालां बाद परिवार बच्चियां नूं मिले भाई मरदाना, ते हुण पुछणी उन्हें सुख सांद ते सहज सुभाए। घर च गरीबी वेखो, भावें उन्होंने विश्वास वा कि गुरु नानक रब रूप वा, मरदाना वेखदा घर वाली दा जीवन कित्थों कताकिया भला। सजणों भाई मरदाना जी ने ना अपनी घर वाली नूं पुछया, कहंदा भागां वालीए तकरीबन 8 साल हो गए आ, 8 सालां बाद मैं अज परत के घर आया वां। भागां वालीए आर्थिक पक्ष तो धन माया करके गुजरान औखा चलदा सी, मैं भी कमाई करने वाला घरों चला गया। कहंदा 8 साल घर दा गुजारा ते 2 वेले दी रोटी चंगी तरह चलदी रही है। हुण पत्नी नूं पुछदे अपनी नूं भाई मरदाना जी, कहंदा भागां वालीए 2 वेले दी रोटी प्रशादा चंगी तरह छक लैंदे रहे हो। अखां च आंसू उस भाई मरदाने दी पत्नी दे। उन्हें एक गल बड़ी कमाल दी आखी, पता की कहंदी? कहंदी सिर दिया साइयां 2 वेले दी रोटी बारे पुछदा कि 2 वेले दा गुजारा वधिया चलदा रहा मेरे मगरों। कहन लगी साथी किहदा बन के गया सा, किसने तैनू अपना भाई बना के अपना साथी बना के नाल लिया सी? कहंदी मेरे सिर दिया साइयां धन गुरु नानक देव साहब दे साथी बन के गए सो। कहंदे उस गुरु नानक दा मेरे साइयां तू साथी आ, जेड़ा गुरु नानक सारी दी सारी सृष्टि नू रिजक देंदा है, जेड़ा सारी सृष्टि दी पालना करने वाला।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੌ ਖਸਮ ਸਿਰ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਏਡੀ ਤਕੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਕੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ 21 ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ। ਸੱਜਣੋ ਤਾਂ ਸਫਲ ਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਬਾਣੀ, ਤਨ ਤੇ ਵਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣਾ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗ ਜੀਏ ਲੜ, ਤੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਜੇ ਜੀਣਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲੋਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੱਜਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਏ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਆਇਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।